Hello, dear students. Welcome to session number 7 of Working Capital Management, elective paper of Financial Management of 5th semester BBA. Recap. Dear students, we discussed in the previous session problems on operating cycle. Session number 7 deals with determinants of working capital, learning objectives, to familiarize students with the concepts and determination of working capital requirements. Determinants of working capital. A large number of factors, each having a different importance, influence working capital needs of firms. There are various factors which affect the working capital requirements in the organization. For example, nature of business and manufacturing process and business conditions, market conditions. These are the few factors which are going to affect the requirements of working capital. These factors are needed to be analyzed thoroughly to understand and to know the extent of capital is invested in the current assets. Let's discuss the factors which are going to affect the working capital requirements. First one is nature of business. A company's working capital requirements are basically related to the kinds of business it conducts. Trading and financial firms have a very small investment in fixed assets but require large sum of money to be invested in working capital. ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ವರೂಪದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್. ಸಮ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಯುಟಿಲಿಟೀಸ್, ಸಮ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫರ್ಮ್ಸ್. ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಡೀಲ್ ವಿತ್ very large number of customers. Every day they require to produce and sell goods to the customers in order to meet the high demand of customers. ಹಾಗಾಗಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. Therefore, trading concern requires large amount of working capital. Similarly, financial firms ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗಬಹುದು. ದೇರ್ ಮೇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಲೋನ್ಸ್ ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ಆಫರ್ ಮಾಡೋದು ದೇರ್ ಮೇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ಆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇ ರಿಕ್ವೈರ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಯುಟಿಲಿಟೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ದೇ ರಿಕ್ವೈರ್ very less amount of working capital because they deal with cash yields. Similarly, manufacturing concern, it stands between two extremes, trading and financial firms and public utilities. It requires the average amount of working capital. Therefore, while deciding the magnitude of working capital requirements, we need to know and understand what type of business is carried out by the organization. Market and demand conditions. The working capital needs of a firm are related to its sales. ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Growing firms may need to invest funds in fixed assets in order to sustain growing production and sales. Initially, ಯಾವುದೇ ಒಂದು business to start with, they are required to purchase fixed assets. Plant and machinery ಆಗಬಹುದು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಬಹುದು, ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಆಗಬಹುದು. ಈ ಮೆಷಿನರಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್. ಈ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಇನ್ ಟರ್ನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ತೆಗಿಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. If the manufacturing process in an industry entails a longer period because of its complex character, more working capital is required to finance that process. ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಲಾಂಗರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬಾಯ್ಲರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಲಾಂಗರ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ದಿ ಬಾಯ್ಲರ್ manufacturing process. Similarly, detergent, soaps, manufacturing process ಅಲ್ಲಿ working capital requirement is very less because manufacturing process is very short. Therefore, manufacturing process duration affects the working capital requirement. The longer it takes to make an approach, the greater its cost. The larger the inventory tied up in its manufacture, and therefore higher the amount of working capital. ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೋ ನಾವು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ನು ಲಾಂಗರ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಐಡಲ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನಿಂತಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವೇನ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 2 or 3 months ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಟರ್ನ್ ಓವರ್, ನಾವು ಇನ್ ದಿ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್, ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮತ್ತೆ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇಂಟು ಬುಕ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬುಕ್ ಡೇಟ್ ಇಂಟು ಕ್ಯಾಶ್ plays an important decisive role in judging the adequacy of working capital. ನಮ್ಮ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗಿ, ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ಸ್ ಆಗಿ, ಅಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವಬಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ನಾವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. As a company grows, it's logical to expect that larger amount of working capital will be required, though it is difficult to draw firm rules for the relationship between the growth in the volume of company's business and the growth of its working capital. ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. If business expands its business, if organization expands its business, it requires larger amount of working capital because additional production of goods requires purchase of raw material, payment of wages to workers and payment of rent to plant owner. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಡೇ ಟು ಡೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಅಡಿಷನಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ನಮ್ಗೆ
ಯಾವಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾನೇ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸೈಕಲ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೈಕಲ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಡಿಫ್ಲೇಷನ್. ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರೈಸ್ ರೈಸಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಯೂಸ್. ಪ್ರೈಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆಗ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಪ್ರೈಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಂಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಹೈ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. Requirements of working capital of a company vary with the business variations. At a time when the price level comes up and boom condition prevail, the psychology of the management is to pile up the big stock of raw material and other goods likely to be used in the business operation, as there is an expectation to take advantage of lower prices. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಲೋವರ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆಂಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ prices of goods will go high. The expansion of business units caused by the inflationary conditions creates demand for more and more capital. Terms of purchase and sales. Now, this is nothing but credit policy. Credit policy and management of debt collection, which determines working capital requirement. ಯಾವಾಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಏನ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ನ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬಹುದು. A business unit making purchases on credit basis and selling its finished products on cash basis will require lower amount of working capital. On the contrary, a concern having no credit facilities and at the same time forced to grant credit to its customers may find itself in tight position. Dividend policy. A desire to maintain an established dividend policy may affect working capital. Often changes in working capital bring about an adjustment of dividend policy. ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪಾಲಿಸಿ may also affect how much of working capital is required in the organization. The relationship between dividend policy and working capital is well established, and very few companies declare a dividend without giving due consideration to its effect on cash and their needs for cash. A shortage of working capital often acts as a powerful reason for reducing or skipping cash dividend. On the other hand, a strong position may justify continuing dividend payment. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಫಂಡ್ ಇದ್ರೆ, ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಟು ಮೇಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವೆದರ್ ಟು ಗಿವ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್, ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ನ ನಾವೇ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಾ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ, ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ, ಆರ್ ಟು ಪೇ ಔಟ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ನ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ, ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆಲ್ಸೋ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಅದರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್: absence of coordination in production and distribution policies in a company result in high demand for working capital. When there is a lack of coordination
in the production and distribution departments, which results in high demand for working capital because there will be interruption in the production process when there is a insufficient working capital. ಹಾಗೇನೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪಾಲಿಸಿನಲ್ಲೂ ಇಂಟರಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೆನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಟ್ರಪ್ಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ದಿ ನೀಡ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಕೊರತೆ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ಎ ಕಂಟ್ರಿ ಲೈಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ನಾಟ್ ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್, ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮೇ ಫೇಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಬಿಗ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಅಕ್ಸೆಸರೀಸ್. ಯಾವಾಗ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗಲ್ವೋ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ದೂರದಿಂದ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ವೆರಿ ಆಫನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಿಫೋರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಟ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಎವ್ರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೇಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಮುಂಚೆ ನಾವು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆಫ್ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇ ಆಲ್ಸೋ ಇಫೆಕ್ಟ್ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಂಪನಿ as they have to arrange for funds for imposing the goods at specified times. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅದು ಕೂಡ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಂಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಮೊದಲೇ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸಹ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. The hazards and contingencies inherent in a particular type of business decide the magnitude of working capital in terms of keeping liquid resources. Thank you very much.